Praise the Lord. இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டவரை ஆராதிக்க போறோம். Our God is an awesome God. இல்லையா? He's a great God. He's a powerful God. அவருடைய பிரசன்ஸ்ல நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு வந்திருக்கோம். We're going to lift his name. எதையோ பத்தி நீங்க யோசிக்காதீங்க. சந்தோஷமா ஆண்டவரை நம்ம இன்னைக்கு துதிக்க போறோம். Because he's an awesome God. And he can move the mountains. நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லா பெரிய பெரிய மலைகளையும் ஆண்டவர் வந்து அதை உடைத்து போட வல்லவராக இருக்கிறார். ஹalleluya. இன்னைக்கு இது ஒரு அற்புதமான ஒரு இங்கிலீஷ் சாங் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பாட போகிறோம். My God, our God is awesome. He can move the mountains. He will keep me in the valley and hide me from the rain. Hallelujah. எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் இப்போ பாடுங்க. My God is awesome. He can move mountains, keep me in the valley, hide me from the rain. My God is awesome. Heals me when I'm broken, strength where I've been weakened. Forever He will reign. My God is awesome.
Jesus, thank you, Lord, for all bringing us all together, Lord, so we all can worship you, Lord. How great are you? How awesome are you? Our God is so awesome, Lord. There is no one else like you, Lord. You can move mountains, Lord. You can keep us in valleys, Lord. You can hide us from rain, Lord. You can strengthen us where we've been weakened, Lord. You have always, Lord, done that for us, Lord. You have always made us happy, Lord. You have always kept us happy, Lord. You want us to live, to have a long life, Lord. Thank you, Lord, for all your cares, Lord. Thank you for caring for us, Lord. Thank you for the cross, Lord, you have given us, Lord. Thank you for the cross where you died on, Lord. You died on it, Lord. You took the punishment we all should have done, Lord. But you collected it in one small hand, one big hand, and collected it and took it for yourself, Lord. You took the punishment and except for us, Lord. We crown you now with many crowns, Lord. You reign victorious, Lord. You are seated on the throne, Lord. Worthy is the Lamb, Lord. Worthy, Lord. You are high and lifted up, Lord. Jesus, Son of God. You are the darling of heaven. You have been crucified, Lord. It says, Lord, worthy is the Lamb. Amen. Amen. அடுத்தது அற்புதமான ஒரு பாடலை நம்ம பாட போகிறோம். ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கொடுத்த இந்த ரட்சிப்பின்காக தேங்க்யூ. we are just going to say thank you, Lord. ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த போகிறோம். அவர் நம்மளுக்கு the price that he paid for us, சிலுவையில் நம்மளுக்காக அவர் மரித்தார், 3ஆம் நாள் உயிர் தெழுந்து நம்மளுக்கு நித்திய ஜீவனை தந்தார். அதை தான் இன்னைக்கு பாட போகிறோம். Lord, you are worthy. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Thank you for the cross. அந்த பாடலை பாட போகிறோம். எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் பாடுங்க.
worthy Lamb, Father. Jesus, you're the worthy Lamb of God. மகத்துவமுள்ளவர் நீர் ஆண்டவரே. Thank you, Lord, for this amazing gift of salvation that you gave us, Lord. Thank you, Lord, for redeeming us in the cross of Calvary with the gift of salvation. Thank you, Jesus. நன்றி ஆண்டவரே, எங்களை நீங்க தெரிந்தெடுத்தீங்கப்பா. ஒன்றுக்குமே உதவாத எங்களை, இருளில் இருந்த எங்களை அப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகளாக நீங்க தெரிந்தெடுத்தீங்கப்பா. நன்றி ஆண்டவரே. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for every blood that you shed for us. உம்முடைய தலையில முள்ளு கிரீடத்தை போட்டாங்க ஆண்டவரே. வாரினால உங்களை எவ்வளவு வாட்டிக்கு அடிச்சாங்கப்பா. ஐசாயால வாசிக்கிறோம், உம்முடைய தாடி மயிரை பிடுங்கி எடுத்ததாக போட்டிருக்குது. உங்க முகத்துல துப்பி இருக்கிறாங்க, உங்களை அடிச்சிருக்கிறாங்க, உங்களை துன்புறுத்தி இருக்கிறாங்க, அவமானப்படுத்தி இருக்கிறாங்க. இது எல்லாத்தையும் எங்களுக்காக நீங்க சகித்தீரி ஆண்டவரே. You took every thing for us. ஆட்டுக்குட்டி ஒண்ணுமே பேசாம, the lamb was taken to the slaughterhouse. The lamb did not open its mouth. ஒரு வாயும் நீங்க திறக்கல. அமைதியாக எங்களுக்காக துன்பங்களை நீங்க you underwent, Lord. Thank you, Lord. What did we do to deserve this from you, Lord? What did we do to deserve this gift of salvation? Are we worthy? Are we worthy? Hallelujah. Thank you, Lord. உங்க சிலுவைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. எங்க பாவங்களை உங்கள் மேலே நீங்க எடுத்துக்கொண்டீங்களே அப்பா, நன்றி லார்ட். எங்களுக்கு புது வாழ்வு நீங்க வைத்திருக்கிறீங்களே, கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம். தேங்க்யூ லார்ட். எங்களை மறுபடியும் அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா, முழுமையா உங்களுக்கு நாங்க அர்ப்பணிக்கிறோம். We surrender ourselves, Lord, completely to you, not partly. பாதி இல்லை, முழுமையா உங்களுக்கு நாங்க எங்களை கொடுக்குறோம் ஆண்டவரே. எங்களை பயன்படுத்துங்க, எங்களை பயன்படுத்துங்க, எங்களை சுத்திகரிங்க. உம்முடைய பிள்ளைகள் போல நாங்க வாழ எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க. உங்களை போல நாங்க மாற எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க ஆண்டவரே. எல்லாத்துலேயும் எங்களுடைய டீட்ஸ், எங்க ஆக்ஷன்ஸ், எங்க தாட்ஸ், எவ்ரிதிங் லார்ட், we should be like you. We should be like you, Lord. We should be like you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. இந்த நேரத்தை உங்கள் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறப்பா. நீங்களே ஆளுகை செய்யுங்க ஆண்டவரே, நீங்களே ஆளுகை செய்யுங்க. உங்களுடைய ஆவியானவர் மாத்திரமே எங்களை வழி நடத்தட்டும். நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி லார்ட். In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்னைக்கு உங்கள் கூட ஆண்டவருடைய வார்த்தையை ஷேர் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தில் 5வது அதிகாரம் 1-14 வசனங்கள் வரை. யோவான் 5வது அதிகாரம் 1-14 வசனம் வரை நான் வாசிக்கிறேன். இவைகளுக்கு பின்பு யூதருடைய பண்டிகை ஒன்று வந்தது. அப்பொழுது இயேசு எருசலேமுக்கு போனார். எபிரேய பாஷையிலே பெதஸ்தா என்னப்பட்ட ஒரு குளம் எருசலேமில் ஆட்டு வாசலின் அருகே இருக்கிறது. அதற்கு 5 மண்டபங்கள் உண்டு. அவைகளிலே குருடர்,
சப்பானிகள், சூம்பின உருப்புடையவர்கள் முதலான வியாதிக்காரர் அநேகர் படுத்திருந்தார்கள். தண்ணீர் எப்பொழுது கலங்கும் என்று காத்து கொண்டிருப்பார்கள். ஏனெனில் சில சமயங்களிலே தேவதூதன் ஒருவன் அந்த குளத்தில் இறங்கி தண்ணீரை கலக்குவான். தண்ணீர் கலங்கின பின்பு யார் முந்தி அதில் இறங்குவானோ அவன் எப்பேற்பட்ட வியாதிஸ்தனாய் இருந்தாலும் சொஸ்தமாவான். 38 வருஷம் வியாதி கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான். படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு, அவன் வெகு காலமாய் வியாதிஸ்தன் என்று அறிந்து அவனை நோக்கி, சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார். அதற்கு வியாதிஸ்தன், ஆண்டவரே, தண்ணீர் கலக்கப்படும் போது என்னை குளத்தில் கொண்டு போய் விடுகிறதற்கு ஒருவனும் இல்லை. நான் போகிறதற்குள்ளே வேறொருவன் எனக்கு முந்தி இறங்கி விடுகிறான் என்றான். இயேசு அவனை நோக்கி, எழுந்திரு, உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்றார். உடனே அந்த மனுஷன் சொஸ்தமாகி தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து போனான். அந்த நாள் ஓய்வு நாளாய் இருந்தது. ஆதலால் யூதர்கள் குணமாக்கப்பட்டவனை நோக்கி, இது ஓய்வு நாளாய் இருக்கிறதே, படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு போகிறது உனக்கு நியாயமல்ல என்றார்கள். அவன் அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, என்னை சொஸ்தமாக்கினவர் உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடவென்று எனக்கு சொன்னார் என்றான். அதற்கு அவர்கள், உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடவென்று உன்னுடனே சொன்ன மனுஷன் யார் என்று அவனிடத்தில் கேட்டார்கள். சொஸ்தமாக்கப்பட்டவன், அவர் இன்னாரென்று அறியவில்லை. அவ்விடத்தில் ஜனங்கள் கூட்டமாய் இருந்தபடியினால் இயேசு விலகி இருந்தார். அதற்கு பின்பு இயேசு அவனை தேவாலயத்திலே கண்டு, இதோ நீ சொஸ்தமானாய், அதிக கேடானதொன்றும் உனக்கு வராதபடி இனி பாவம் செய்யாதே என்றார். ஆமேன். நம்ம கண்களை மூடி ஒரு நிமிஷம் ஜெபிக்க போறோம். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, இந்த நல்ல நேரத்துக்காக உங்களுக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம். ஏசப்பா, இன்னைக்கு நீங்கள் என்ன பேச சித்தமாக இருக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் எங்கள் கூட பேசணும் ஆண்டவரே. என்னுடைய வார்த்தைகள் அல்ல அப்பா, என்னுடைய சிந்தனைகள் அல்ல, உம்முடைய வார்த்தைகள் மாத்திரமே என்னுடைய வாயிலிருந்து இன்னைக்கு வர பண்ணுங்க. ஆவியானவர் தாமே இன்னைக்கு எங்களோட எல்லாரோடையும் பேசணும், எங்களை வழி நடத்தணும். வேதத்தின் அதிசயங்களை எங்கள் கண்கள் காணும்படி எங்களுடைய கண்களையும் எங்களுடைய இருதயத்தையும் நீங்கள் இந்த நேரத்தில் திறந்து கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. திறந்து open our eyes and our hearts to understand the truth that you have set before us. Thank you, Lord. நன்றி. In Jesus' mighty name we pray. Amen. இங்கே நம்ம ஒரு இன்சிடென்ட் பார்க்குறோம், ஒரு சம்பவத்தை பார்க்குறோம். என்ன சம்பவம் என்று இப்போ தான் நம்ம வாசித்தேன். எருசலேமில் ஒரு இடம் இருக்குது, ஷீப் கேட் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் போட்டிருக்கு. ஒரு பூல் இருக்கான், ஷீப் கேட் அருகில் ஒரு பூல் இருக்குது. அந்த பூலில் அது என்ன சொல்கிறாங்க, பெதஸ்டா குளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம இந்த இன்சிடென்ட் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோம், அங்கே எப்படி இருந்தாங்களாம், அந்த பெதஸ்டா அந்த இடத்துல யாரெல்லாம் அங்கே இருந்தாங்கன்னா, குருடர்கள், சப்பானிகள், சூம்பின உறுப்புடையவர்கள், பிளைண்ட், லேம் அண்ட் பேரலைஸ்ட். இங்கிலீஷில் போட்டிருக்கு, தேர் ஆர் மல்டிடியூட் ஆஃப் இன்வாலிட்ஸ் அந்த இடத்துல இருந்திருக்கிறாங்க. அப்போ நம்ம பார்க்குறோம், அங்கே பர்டிகுலராக ஒரு மேன் இருக்கிறாரு, ஒரு பர்சன் இருக்கிறாரு. அவர் 38 வருடமாக எப்படி இருக்கிறாரா, பேரலைஸ்டாக இருக்கிறாரு. பேரலைஸ்ட் விச் மீன்ஸ் அவருக்கு ஒரு மூமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு தண்ணி குடிக்கணும்னா மற்றவங்க எடுத்து கொடுக்கணும்,
நடக்க முடியாது, கம்ப்ளீட் பேரலைஸ்ட், நெக்கில் இருந்து கால் வரைக்கும். அப்படி இருக்கிற ஒரு மனுஷனை ஆண்டவர் போய் கேட்குறாரு. ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும், அந்த இடத்துல நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஏசப்பா அந்த ஒரு மனுஷன்கிட்ட மட்டும் போகிறாரு. அந்த மனுஷன் எவ்வளோ வருஷமாக அவர் வந்து பேரலிசிஸாக இருக்கிறாருன்னா 38 இயர்ஸா, 38 வருடமா. அங்கே நம்ம பார்க்குறோம், ஏசப்பா இவர்கிட்ட போயிறாரு. When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, வெகு நாளமாக, என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப வருஷமாக இவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வியாதியில் இருக்கிறாருன்னு ஏசப்பா அறிந்து அவர்கிட்ட போகிறாரு. அந்த மனுஷன்கிட்ட போயிட்டு ஏசப்பா கேட்குறாரு, Do you want to be healed? Do you want to be healed? உடனே அந்த ஆள் சொல்கிறாரு, எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் தான் ஜீசஸ் கேட்குறாங்க. ஆனால் இவர் ஒரு பெரிய லிஸ்டே சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாரு நம்ம பார்த்தோம், அந்த பூல் வந்து ஸ்டர் பண்ணுற போது ஒரு ஏஞ்சல் வந்து அந்த பூலை ஸ்டர் பண்ணுவாங்களாம். அங்கே ஸ்டர் பண்ணக்கப்புறமா என்னை கொண்டு போய் அந்த பூலுக்குள்ளே விற்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை, நானே கஷ்டப்பட்டு அந்த பூலுக்குள்ளே போய் போனால் கூட போகிறதுக்கு முன்னாடி உணர்த்தர் வந்து போயிடுறாங்க அப்படின்னு தன்னுடைய அந்த சேட் ஸ்டோரிலாம் சொல்கிறாரு. உடனே ஏசப்பா சொல்கிறாரு, ஜீசஸ் டஸ் நாட், என்ன சொல்கிறது, he is not interested to know about his complaint. அந்த டைமில் ஏசப்பா சித்தமாக இருக்கிறார். என்ன சித்தம்? அவருக்கு சுகத்தை கொடுக்கணுங்கிற ஒரு சித்தத்தில் இருக்கிறார். உடனே ஏசப்பா சொல்கிறாரு, எழுந்துரு, கெட் அப் and take up your bed and walk அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இவர் சொன்ன உடனே அந்த 38 வருஷமாக இருக்கிற கஷ்டப்பட்டிருக்கிற அந்த நபர் ஏந்திரிக்கிறாரு. and he is able to walk. அவருடைய அந்த மேட்டையும் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம பார்க்குறோம், ஜீசஸை வந்து அவர் செய்த அந்த மிராக்கிள்ஸ் எல்லாம் வந்து குற்றம் சொல்கிறதுக்குன்னே ஒரு கும்பல் இருக்குது இல்லையா? ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் அவங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன நம்ம பார்க்குறோன்னா, இந்த மிராக்கிள் டுக் பிளேஸ் ஆன் சாபத். ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு நாள் 11வது வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம், ஆஃப்டர்வர்ட் ஜீசஸ் ஃபவுண்ட் ஹிம் இன் த டெம்பிள் அண்ட் செட் டு ஹிம். டெம்பிளுக்கு போகிறாரு, தேவ ஆலயத்தில் ஏசப்பா அதே மனிதரை பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாருன்னா, இங்கிலீஷில் நான் ஃபஸ்ட்டு வாசிக்கிறேன். See, you are well. Sin no more, that nothing worse may happen to you. இதோ நீ சொஸ்தமானாய், அதிக கேடானதொன்றும் உனக்கு வராதபடி இனி பாவம் செய்யாதே என்றார். இந்த வேர்ட்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ வந்து மீட் பண்ணுறாரு. மீட் பண்ணோன்னே என்ன ஆக்சுவலி சொல்லியிருக்கணும்? எப்படிப்பா இருக்க, நல்லா இருக்கியா, பரவாயில்லையா, இப்போ நீனு செட்டில் ஆயிட்டியா அப்படின்னு கேட்டிருக்கணும். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நீ இப்போ சுஸ்தமாயிட்ட, யூ ஆர் ஹீல்ட், யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி மேட் வெல். ஆனால் ஜாக்கிரதையாரு, இனிமேல் பாவம் செய்யாத. நீ பாவம் செய்தினா இதை விட மோசமான நிலைமைக்கு நீ போயிடுவ அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இது நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும். முன்னாடி இவர் ஹீலிங் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி, இவர் சொஸ்தமாகிறதுக்கு முன்னாடி இவருடைய நிலைமை எப்படி இருந்தது? மோசமாக தான் இருந்தது. He was in a very bad state. He was already in a worst state. இல்லையா? ஏன்னா நம்ம பார்க்குறோம், paralysis. He was a paralyzed man for 38 years. நான் சொன்னபடி paralysis வந்து நெக்கில் இருந்து கால் வரைக்கும் ஃபீலிங்கே இருக்காது, உணர்வே இருக்காது, ஒன்றுமே மூமெண்ட்ஸே பண்ண முடியாது. தண்ணி குடிக்கிறதுனா கூட மற்றவங்க அவருக்கு கொடுக்கணும். He was always in the mercy of others. There was no hope. Nothing. There was nothing for him. Already he was in a worst state. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, அதுக்கும் மேலே மோசமான நிலைமை ஆயிடுமா? அப்படி என்ன நிலைமை? இதுவே இதுக்கும் மேலே மோசமான நிலைமை ஒன்று இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம்.
அதுதான் நம்ம ரோமன்ஸ் 6வது அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம். பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். அதுதான் எங்கள் ஆண்டவர் சொல்கிறார். நீ குணமாயிட்ட, பாவம் செய்யாமல் காத்துக்கொள். நீ பாவம் செய்தினா உன்னுடைய எண்ட் என்னது, விளைவு என்னது? மரணம் அப்படின்ட்டு ஏசப்பா சொல்கிறார். இனி கூட நம்மளுக்கு ஆண்டவர் பேசுகிற வார்த்தை இதுதான். பாவம் செய்யாதீங்க. நீங்கள் இப்போ வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கீங்க. We were once invalids. நம்மளும் ஒரு காலத்தில் எப்படி இருந்தோம் தெரியுமா? பேரலைஸ்ட் பீப்புளாக போல தான் இருந்தோம். அடிமைத்தனத்தில், பாவத்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தோம். இருளில் இருந்தோம். ஒன்றுமே முடியாமல் ஒரு ஹோப்லெஸ் லைஃப்பில் இருந்தோம் நம்ம. ஆனால் ஏசப்பா வந்து, ஆண்டவராகிய ஏசப்பா நம்மளுக்காக இந்த உலகத்தில் வந்து நம்மளுடைய பாவத்தை அவர் மேலே சுமந்து நம்மளுக்காக அவர் பாடுகள் அனுபவிச்சார். அவர் அனுபவித்த பாடுகள் நம்ம வாசிச்சிருக்கிறோம். ரொம்ப கொடூரமான பாடுகளில் நம்மளுக்காக he has gone through, இல்லையா? so much of humiliation, so much of shame, torture, அவமானம், நிந்தைகள். அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்மளுக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்டார். ஒரு ரத்தத்தையும், every drop of blood he shed for you and for me. ஏன் தெரியுமா? so that we will no longer be in the dark. We will no longer be an invalid. We will no longer be bound by sin. Hallelujah. ஏசப்பா வந்து சிலுவையில் சொல்கிறார் ஒரு வார்த்தை, கடைசி வார்த்தை, it is finished. இது முடிந்தது அப்படின்ட்டு ஏசப்பா சொல்கிறார். What does that signify? இது முடிந்தது. இனிமேல் என்னுடைய பிள்ளைகள் பாவத்தின் அடிமைகள் அல்ல. இன்றைக்கு முடிந்து விட்டது. இந்த பிள்ளைகளை நான் என்னுடைய ரத்தத்தினால நான் மீட்டு கொண்டேன். The hand of the enemy is broken. Today it is finished. பிசாசானவன் தோத்து விட்டான். Satan is defeated. Death and Hades are defeated. Hallelujah. He paid a huge price for us. நம்மளுக்காக பெரிய price he paid for us. Not with just gold and silver, perishable items, with his own blood. அவருடைய ரத்தத்தினால நம்மளை மீட்டெடுத்தார். அதனால தான் ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறார். நம்மளுக்கும் இந்த வார்த்தை தான் சொல்றார். பாவத்தில் இருந்தீங்க, இப்போ நீங்க சுகத்துக்கு வந்திருக்கீங்க. இப்போ நீங்க சுகமா இருக்கிறீங்க. இப்போ நீங்க வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க. உங்களை நான் மீட்டெடுத்துட்டேன். என்னுடைய ரத்தத்தினால உங்களை நான் மீட்டெடுத்திருக்கிறேன். இனிமேல் பாவம் செய்யாதீங்க. இதற்கு மேல் மோசமான நிலைமைக்கு போயிடுவீங்க. மோசமான நிலைமை என்னது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்குறோன்னா, ரெவலேஷனில் நம்ம பார்ப்போம். வெளிப்படுத்தின புத்தகத்தில் 20வது அதிகாரம் எடுத்துக்கலாம். 15வது வசனம். Revelation chapter 20 verse 15 போட்டிருக்கு, ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவனாக காணப்படாதவன் எவனோ அவன் அக்கினி கடலிலே தள்ளப்பட்டான். And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. இதுதான் அந்த மோசமான நிலைமை. If our names are not found, நம்ம இறந்தக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய பெயர் ஜீவ புத்தகத்தில் இல்லைன்னா எங்கே நம்ம தள்ளப்படுவோமா? லேக் ஆஃப் ஃபயரில், அக்கினி கடலிலே தள்ளப்படுவோம். அதனால தான் இட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் that we understand the redemption that Jesus gave
that Jesus did for us on the cross. ஆண்டவர் நம்மளுக்காக செய்த இந்த பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் நம்ம எப்பொழுதும் மைண்டில் இருக்கணும், இருதயத்தில் இருக்கணும், நம்ம எண்ணத்தில் இருக்கணும். ரொம்ப தேவ பயத்துடனே நம்மளுடைய ஓட்டத்தை நம்ம முடிக்கணும். நம்ம ஒரு பேரபிள் பார்க்க போகிறோம். ஒரு அழகான ஒரு பேரபிள் ஏசப்பா சொல்கிறாரு. மத்தேயு எடுத்துக்கலாம். மத்தேயு 22வது அதிகாரம் 1-14 வரை. மத்தேயு 22வது அதிகாரம் 1-14 வரை நான் வாசிக்கிறேன். இயேசு மறுபடியும் அவர்களோடே உவமைகளாய் பேசி சொன்னது என்னவென்றால், பரலோக ராஜ்யம் தன் குமாரனுக்கு கல்யாணம் செய்த ஒரு ராஜாவுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. அழைக்கப்பட்டவர்களை கல்யாணத்திற்கு வர சொல்லும்படி அவன் தன் ஊழியக்காரரை அனுப்பினான். அவர்களோ வர மனதில்லாதிருந்தார்கள். அப்பொழுது அவன் வேறு ஊழியக்காரரை அழைத்து, நீங்கள் போய், இதோ என் விருந்தை ஆயத்தம் பண்ணினேன், என் எருதுகளும் கொழுத்த ஜந்துகளும் அடிக்கப்பட்டது, எல்லாம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது, கல்யாணத்திற்கு வாருங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்று அனுப்பினான். அழைக்கப்பட்டவர்களோ அதை அசட்டை பண்ணி ஒருவன் தன் வயலுக்கும் ஒருவன் தன் வியாபாரத்துக்கும் போய்விட்டார்கள். மற்றவர்கள் அவன் ஊழியக்காரரை பிடித்து அவமானப்படுத்தி கொலை செய்தார்கள். ராஜா அதை கேள்விப்பட்டு கோபம் அடைந்து தன் சேனைகளை அனுப்பி அந்த கொலைபாதகரை அழித்து அவர்கள் பட்டணத்தையும் சுட்டெரித்தான். அப்பொழுது அவன் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி, கல்யாண விருந்து ஆயத்தமாயிருக்கிறது, அழைக்கப்பட்டவர்களோ அதற்கு அபாத்திரமாய் போனார்கள். ஆகையால் நீங்கள் வழி சந்திகளிலே போய் காணப்படுகிற யாவரையும் கல்யாணத்திற்கு அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் என்றான். அந்த ஊழியக்காரர் புறப்பட்டு வழிகளிலே போய் தாங்கள் கண்ட நல்லார் பொல்லார் யாவரையும் கூட்டிக் கொண்டு வந்தார்கள். கல்யாண சாலை விருந்தாளிகளால் நிறைந்தது. இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பேரபிள் ஏசப்பா சொல்றார், உவமை. இந்த உவமையில என்ன சொல்றாருன்னா, தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படி இருக்குமா, அவர் எப்படி கம்பேர் பண்றாரு, தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படி இருக்குமா, ஒரு ராஜா தன்னுடைய மகனுடைய கல்யாணத்துக்கு ஒரு ஃபீஸ்ட் வைக்கிறார், விருந்து ஆயத்தப்படுத்துறார். ஓகே, it is like the kingdom of heaven is compared to the feast, to the king's feast, entering the feast of the king. அதுதான் அர்த்தம். அப்படி ஒரு ராஜா இருக்கிறார். அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு பையன் இருக்கான். அவர் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ராஜா ஒரு பெரிய விருந்து வைக்கிறாரு, தன்னுடைய மகனுடைய கல்யாணத்தை இதுவாக வச்சுட்டு. ஸோ என்ன பண்ணுறாரு, விருந்தாளிகளெல்லாம் அழைக்கிறாரு. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு வெட்டிங் நம்ம அரேஞ்ச், ஒரு வீட்டில் ஒரு வெட்டிங் நடக்குதுன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பிளான் பண்ணுவோம், யாரெல்லாம் இன்வைட் பண்ணணும்னு ஒரு லிஸ்ட்டு போடுவோம், கெஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு போடுவோம். கரெக்டாக இவங்க 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 இவங்கன்ட்டு பெரிய ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு எவ்வளோ வருதோ அந்த நம்பர் வச்சுட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இன்விடேஷன் கார்ட்ஸே பிரிண்டிங் கொடுப்போம். பிரிண்ட் பண்ணி வந்தோன்னே என்ன பண்ணுவோம், அந்த கார்டில் நம்ம பேர் எழுதுவோம், மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அப்படின்னு போட்டு நம்ம அவங்களுக்கு போய் நம்ம கூப்பிடுவோம். இன்விடேஷன் கார்டில் அவங்க பேர் போட்டு தான் நம்ம இன்விடேஷன் கார்டு கொடுப்போம் இல்லையா. அதே போல் இந்த ராஜாவும் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு கெஸ்ட் லிஸ்ட், வெட்டிங் கெஸ்ட் லிஸ்ட் வச்சிருக்கிறாரு. இப்போது அந்த ஃபீஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இவர் என்ன பண்ணுறாரு, தன்னுடைய ஊழியக்காரர்கள், தன்னுடைய சர்வன்ட்ஸ் அனுப்பி வெட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற கெஸ்டெல்லாம் போய் கூப்பிடுங்க, இந்த ஃபீஸ்டில் ஜாயின் பண்ண கூப்பிடு அப்படின்ட்டு அனுப்புகிறார். இவங்களும் போகிறாங்க.
இவங்க போய் கூப்பிடுறாங்க. ஆனால் அந்த கெஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க? 3rd verse போட்டிருக்கு, 3வது வசனத்தில் போட்டிருக்கு, பட் தே வுட் நாட் கம். அவர்களோ வர மனதில்லாதிருந்தார்கள். 2வது முறையும் அனுப்புறாரு. 2nd டைம் போயிட்டு 4வது வசனத்தில் இப்போ என்ன சொல்றாருன்னா, நீ இந்த மாதிரி போய் சொல்லு. என்னன்னு சொல்லணுமா? எல்லாம் ஆயத்தமா இருக்கிறது, என் விருந்தை ஆயத்தம் பண்ணினேன், என் எருதுகளும் கொழுத்த ஜந்துகளும் அடிக்கப்பட்டது, எல்லாம் ஆயத்தமா இருக்கிறது அப்படின்ட்டு போய் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு, நல்ல ஃபேட் காவ்ஸ் இதெல்லாம் வெட்டி ஒரு சூப்பர் பிரியாணி இருக்குது, பெப்பர் ஃப்ரை, நம்மளுடைய இன்ஸ்டன்ஸில் சொல்லணுன்னா பெப்பர் ஃப்ரை இருக்குது, பிரியாணி இருக்குது, சைட் டிஷ் இருக்குது, எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. நீங்கள் வெறும் வரணும், வந்து சாப்பிட்டு போங்க, என்னுடைய விருந்தை நீங்கள் கலந்து கொள்ளுங்கன்னு போய் இந்த வாட்டிக்கு 2வது முறைமாக கூப்பிடும்போது டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறாரு, என்னெல்லாம் ரெடியாக இருக்குது, என்னெல்லாம் வச்சுருக்கிறாருன்ட்டு. இவங்களும் போய் கூப்பிடுறாங்க 2வது முறை, எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஆனால் என்ன நடக்குது நம்ம பார்க்குறோம் 5வது வசனத்தில், பட் தே பேட் நோ அட்டென்ஷன் அண்ட் வெண்ட் ஆஃப். அழிக்கப்பட்டவர்களோ அதை அசட்டை பண்ணி ஒருவன் தன் வயலுக்கும் ஒருவன் தன் வியாபாரத்துக்கும் போய்விட்டார்கள். தே பேட் நோ அட்டென்ஷன், தே இக்னோர்ட். அந்த இன்விடேஷனை ரொம்ப விட்டுட்டாங்க, அதை எடுத்துக்கவே இல்லை அவங்க. அவன் வேலைக்கு போயிட்டான். ஒருத்தன் என்ன பண்ணிட்டான், ஐயோ எனக்கு ஆஃபீஸ்க்கு டைம் ஆயிடுச்சு, நான் ஆஃபீஸ்க்கு போகணும். இன்னொருத்தன் என் ஃபீல்டுக்கு போகணும், பிஸ்னஸ்க்கு போகணும், அப்படி அப்படின்ட்டு அவங்களுடைய காரியத்துக்கு போயிட்டாங்க. மற்றவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா 6வது வசனத்தில், மற்றவர்கள் அவன் ஊழியக்காரரை பிடித்து அவமானப்படுத்தி கொலை செய்தார்கள். மீதி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த வேலைக்காரங்களை பிடிச்சி அவங்கள ஹியூமிலியேட் பண்ணி அவங்கள அவமானப்படுத்தி, அது மாத்திரம் இல்லை, கொலை பண்ணிட்டாங்க. They killed the servants who invited them for the feast. அவங்கள அழைத்து கொண்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கிறவங்கள பிடிச்சி அடித்து அவமானப்படுத்தி கொண்டு போட்டாங்க. இந்த காரியம் ராஜாவுக்கு போயிடுச்சு. உடனே அவருக்கு பயங்கர கோவம். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, தனக்கு இருக்கிற சேனைகள் அனுப்புகிறாரு, ட்ரூப்ஸ் அனுப்பி அந்த கொலைகாரர்களாக கொலை பண்ணி வைக்க சொல்கிறார். He is giving them a command, go kill the murderers and destroy the city, burn the city அப்படின்ட்டு இங்கிலீஷ் வேர்ஸில் இருக்குது, verse 7ல். அண்ட் அந்த ட்ரூப்ஸும் போயிட்டு, அந்த சோல்ஜர்ஸ்லாம் போயிட்டு அந்த கொலைகாரங்களை கொலை பண்ணுறாங்க, அந்த சிட்டியே வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்க. இங்கே நம்ம பார்க்குறோம், இந்த ராஜா இன்விடேஷன் கொடுக்கும்போது யார் அனுப்புகிறாரு, வேலைக்காரர் அனுப்புகிறாரு. ஆனால் பனிஷ் பண்ணுறதுக்கு யார் அனுப்புகிறாரு, தன்னுடைய ட்ரூப்ஸ் அனுப்புகிறாரு, சோல்ஜர்ஸ் அனுப்புகிறாரு, சேனைகளை அனுப்புகிறாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு பாருங்க, அந்த ராஜா வேலைக்காரங்களை கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு, இந்த ஃபீஸ்ட் ஆயத்தமாக இருக்கு, என்னுடைய பேன்க்வெட் ரெடியாக இருக்கு, விருந்து இன்னும் ஆயத்தமாக இருக்கு, அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு வர தகுதி இல்லை, they are not worthy. அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுங்க, மெயின் ரோட்ஸ்க்கு போங்க, அங்கே போய் யாரெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ணுங்க, குட் ஆர் பேட், நல்லவங்களாவும் கெட்டவங்களாவும் எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ணுங்க, லெட் them கம் டு மை ஃபீஸ்ட் இவர் சொல்கிறாரு. அதே போல் இந்த வேலைக்காரங்களும் போயிட்டு எல்லாரும் இன்வைட் பண்ணுறாங்க, எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. இப்போ அந்த வெட்டிங் ஹாலே எப்படி இருக்குது, ஃபில்டு வித் கெஸ்ட், எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அடுத்தது என்ன பார்க்குறோம், என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 11வது வசனத்தில், விருந்தாளிகளை பார்க்கும்படி ராஜா உள்ளே பிரவேசித்த போது கல்யாண வஸ்திரம்
தரித்திராத ஒரு மனுஷனை அங்கே கண்டு, சிநேகிதனே, நீ கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாதவனாய் இங்கே எப்படி வந்தாய் என்று கேட்டான். அதற்கு அவன் பேசாமல் இருந்தான். அப்பொழுது ராஜா பணிவிடைக்காரரை நோக்கி, இவனை கையும் காலும் கட்டி கொண்டு போய் அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கிற புறம்பான இருளிலே போடுங்கள் என்றான். அந்தபடியே அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர், தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ சிலர் என்றார். இப்போ ராஜா அந்த கெஸ்டெல்லாம் பார்க்க வராரு. அந்த கெஸ்டெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒருத்தரை பார்க்குறாரு. அவர் அந்த ஃபீஸ்ட்டுக்கு கேத்தபடி வஸ்திரங்களை போடலை. அப்புறம் ராஜா கேட்குறாரு, நீ வெட்டிங் கார்மெண்ட் இல்லாமல் எப்படி நீ உள்ளே வந்த அப்படின்னு கேட்குறாரு. உடனே இவருக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. அப்புறம் அந்த ராஜா என்ன பண்ணுறாரு, கமாண்ட் பண்ணுறாரு, இந்த ஆளை கட்டி கையும் காலையும் கட்டி எங்கே போடணுமா, காஸ்ட் him into the outer darkness. இருளில் போடுங்கள், புறம்பான இருளிலே போடுங்கள். அங்கே எப்படி இருக்குமா, அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கிறது. In that place they will be weeping and gnashing of teeth. இங்கே நம்ம பார்க்குறோம், இந்த உவமையில் ஏசப்பா நம்மளுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குறார், என்ன மீனிங் இதுக்கு அப்படின்ட்டு என்ன அர்த்தம்னா, an invitation, ஒரு அழைப்பு எல்லாருக்கும் போயிருக்கு. அந்த அழைப்பு என்ன இருக்கு, 3 டைப் ஆஃப் கேட்டகரி நம்ம பார்க்குறோம். ஒன்று அந்த இன்விடேஷன் has gone to a set of people. ஃபஸ்ட்டு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு அந்த அழைப்பு, அந்த இன்விடேஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த பீப்புள் என்ன பண்ணாங்க நம்ம பார்த்தோம், அந்த இன்விடேஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நம்பர் 1, those are the people who rejected the invitation. ரெண்டாவது நம்ம பார்க்குறோம், வேற ஒருத்தவங்களுக்கு அவர் கூப்பிடுறாரு, இன்வைட் பண்ணுறாரு. அவங்க அந்த இன்விடேஷனை அக்செப்ட் பண்ணி எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. செகண்ட் கேட்டகரி, பீப்புள் ஹூ அக்செப்ட்ஸ் த இன்விடேஷன். மூன்றாவது நம்ம பார்க்குறோம், அக்செப்ட் பண்ண ஒருத்தர் சரியான வஸ்திரம் இல்லாதபடியினால அவரை பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு போயிருக்கார். இப்போது இதுதான் நம்மளுக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறார், த கால், த இன்விடேஷன் டு த கிங்டம் ஆஃப் காட். ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்கு வர அந்த அழைப்பு, த இன்விடேஷன் கார்டு த்ரூ த பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் இஸ் கிவன் டு ஆல் மேன்கைண்ட். எல்லாருக்கும் தேவனுடைய ரட்சிப்பு கொடுக்கப்பட்டது. அவருடைய பிள்ளைகள் என்ற ஸ்தானத்தில் எடுக்கும்படி அந்த ரிடம்ஷன் ஹேஸ் பீன் கிவன் டு த என்டையர் மேன்கைண்ட். உலகத்தில் இருக்க எல்லாருக்குமே. அதுதான் நம்ம 1 யோவானில் நம்ம பார்க்குறோம். 1 யோவான் 2வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தை எடுத்துக்கலாம். நம்முடைய பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே. நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரமல்ல, சர்வலோகத்தின் பாவங்களையும் நிவிர்த்தி செய்கிற பலியாய் இருக்கிறார். He is the propitiation for our sins, and not for our sins only, but also for the sins of the whole world. The call, the invitation to God's kingdom is sent to all the people in the world, to all the nations. இந்தியன்ஸ்க்கு மாத்திரம் இல்லை, ஜெர்மன்ஸ்க்கு மாத்திரம் இல்லை, அமெரிக்கன்ஸ்க்கு மாத்திரம் இல்லை, உலகம் முழுவதும் அனைவருக்காக இயேசு கிறிஸ்து மரித்தார், உயிர் தெழுந்தார். ஆனால் எல்லாரோடையும் போக முடியுமா? முடியல. ஏன்? முதலாவது இருக்கிறவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. அவருடைய இந்த அழைப்பை முற்றிலுமாக அசட்டை பண்ணிட்டாங்க. எதனால? they are so busy building their lives. இந்த அழிந்து போகிற இந்த உலகத்தில்
சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும், நான் இது பண்ணணும், நிறைய சம்பாதிக்கணும், வீடு வாங்கணும், கார் வாங்கணும், கெரியர் growth, ப்ரொமோஷன், எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. பிள்ளைங்கள் they are so busy in building their lives. வேலைக்கு போகிறது தப்பு இல்லை, ப்ரொமோஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது தப்பு இல்லை, வீடு வாங்குறது தப்பு இல்லை, கார் வாங்குறது தப்பு கிடையாது. ஆனால் என்ன தப்பு, தன்னுடைய நோக்கம் அதிலேயே இருக்கிறபடினால அது தப்பு. அதான் ஏசப்பா சொல்கிறாரு, நீங்கள் என்ன சாப்பிடணும், என்ன உடை அணியணும் எனக்கு தெரியாதா? அவர் சொல்கிறாரு, ரேவன்ஸ் ஒரு க்ரோவோட கம்பேர் பண்ணுறாரு. they don't sow nor reap. அந்த பறவைகள் விதைக்குதும் இல்லை, it doesn't sow and it doesn't reap. ஆனால் நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இது எவ்வளோ முக்கியமானதுன்னு எனக்கு தெரியாதா? இதுதான் எல்லாருமே ஓடுறாங்க. ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள், அப்பொழுது இது எல்லாமே நான் கொடுப்பேன், எல்லாமே கூட்டி கொடுக்கப்படும். All that God wants us to do is to seek His kingdom, is to seek His face. Enough of seeking His hands. அவருடைய கையே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது போதும். என்ன சொல்லணும், நம்ம தேவனுடைய முகத்தை தேடணும், தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடணும். இது நம்ம தேடும் போது நம்மளுக்கு தேவையான காரியத்தை ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கொடுக்குறார். அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஆனால் இந்த முதல் கேட்டகரியில் இருக்கிற மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடாமல் தான் இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமாக வாழணும்னு அவங்களே தேவையில்லாமல் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இந்த அழிந்து போகிற உலகத்தில் வாழ்க்கையை கட்டுறதுல பிஸி ஆகிடுறாங்க. ஸோ they reject the call, they reject the invitation. ரெண்டாவது நம்ம பார்க்குறோம், இவர் என்ன பண்ணுறாரு, இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு பீப்புளை ரிஜெக்ட் பண்ணுறது யார் அர்த்தம்னா யூதர் மக்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்லிருக்கார். ஜீசஸ் கேம் ஃபார் தி ஜூஸ், யூதர் மக்களுக்காக வந்தார் இல்லையா? அந்த யூதர் மக்கள் தான் ஏசப்பாவை சிலுவையில் அரைஞ்சாங்க அவங்க தான். ஸோ இந்த ஜூஸ்க்காக வந்தார், ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. தேவனுடைய இந்த சந்தோஷமான குட் நியூஸ் இஸ் ஸ்ப்ரெட் டு த ஜென்டைல்ஸ். வி கம் அண்டர் ஜென்டைல்ஸ். புறஜாதி மக்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை கொண்டு போகப்பட்டது. அங்கே எல்லாரும் தேவனுடைய வார்த்தையை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சந்தோஷமாக. ஆமாம், எனக்கு இது வேணும், எனக்கு ஏசப்பா வேணும், எனக்கு அவருடைய ராஜ்யம் வேணும், எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணி அவருடைய அந்த விருந்துக்கு போயிருக்கிறாங்க சந்தோஷமாக. ஹல்லேலூயா. மூன்றாவது நபர் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அவர் வந்துட்டாரு, விருந்தில் இருக்கிறாரு, ஆனால் விருந்துக்கு கேட்ட உடைகளை அணியில. வாட் டஸ் தட் மீன்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம உதாரணத்துக்கு யோசிக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு இன்விடேஷன் வருது, பிரசிடெண்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து வருது, இந்தியன் பிரசிடெண்ட், இன்னைக்கு பிரசிடெண்ட்டோட டின்னர் ராஜ்பவனில், வாங்க, கார்லாம் அனுப்புகிறோம், வந்துருங்க அப்படின்ட்டு இன்விடேஷன் வருது. என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன பண்ணுவோம்? வீட்டில் இருக்கிற ட்ரெஸ் போட்டு போவோமா? வீட்டில் போடுற ஷார்ட்ஸு டிஷர்ட் போட்டு போவோமா? இல்லை நைட்டி போட்டு போயிடுவோமா? இல்லை, என்ன பண்ணுவோம்? எங்கேருந்து வந்திருக்கு இன்விடேஷனு? பிரசிடெண்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்திருக்கு. உடனே ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் எடுப்போம். சரியான ட்ரெஸ் இல்லைன்னா போய் ஒரு புது புடவையோ இல்லை ஷர்ட்டோ வாங்கி போட்டுப்போம். இல்லை நல்லா அழகா தலைவாரி மேக்கப்லாம் போட்டு அங்கே போவோம் இல்லையா? எதனால? பிகாஸ் வி ரெஸ்பெக்ட் த இன்விடேஷன். நம்ம ஒழுங்காக போனாதான் நம்மளுக்கும் மதிப்பு, கூப்பிட்டவரையும் நம்ம மதிக்கிறோன்னு அர்த்தம். வி ரெஸ்பெக்ட் ஹிஸ் இன்விடேஷன். வி டோன்ட் வாண்ட் டு கோ unprepared, right? It means we are dishonoring the host. அதுபோல தான் காட் நம்மளுக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்துட்டாரு, தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு வரணும். நம்ம என்ன பண்ணோம்? அதன்படி வஸ்திரத்தை அணியணும். என்ன வஸ்திரம்? ஏசப்பாவுடைய ரத்த,
His blood, அவருடைய ரத்தத்தினாலே நம்ம கழுவப்பட்டு we should be robed in righteousness. அதுதான் ஐசாயால நம்ம வாசிக்கிறோம். 61வது அதிகாரம் எடுத்துக்கலாம். 61 chapter 61 verse 10. கர்த்தருக்குள் பூரிப்பாய் மகிழுகிறேன், என் தேவனுக்குள் என் ஆத்துமா களி கூர்ந்திருக்கிறது. மணவாளன் ஆபரணங்களினால் தன்னை அலங்கரித்து கொள்ளுகிறதற்கும் மணவாட்டி நகைகளினால் தன்னை சிங்காரித்து கொள்ளுகிறதற்கும் ஒப்பாக அவர் ரட்சிப்பின் வஸ்திரங்களை எனக்கு உடுத்தி நீதியின் சால்வையை எனக்கு தரித்தார். We should wear the garment of salvation and we should be covered with the robes of righteousness. தேவனுடைய ரட்சிப்பு தான் நம்மளுடைய வஸ்திரமாக இருக்கணும். அவருடைய நீதியின் சால்வையை நம்மளை மூடிக்கணும். When we are perfectly dressed and when we attend the feast prepared by our Lord, He welcomes us. He will not throw us out. Hallelujah. தேவனுடைய ரட்சிப்பு நம்ம மேலே எப்பொழுதும் இருக்கணும். அவருடைய ரத்தம் நம்ம மேலே எப்பொழுதும் இருக்கணும். நீதி, righteousness, we should always be covered in the robes of righteousness. This is the perfect garment for us. அதுதான் நம்ம இங்கே வாசிக்கிறோம். அடுத்தது கடைசியாக இதுதான் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வசனம். மத்தேயு கடைசியில் அவர் சொல்றாரு, மத்தேயு 22வது அதிகாரத்தில் 14வது வசனம். For many are called but few are chosen. அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர், தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோ சிலர். இங்கிலீஷில் ஃபியூக்கு ஒரு நம்பர் இருக்கணும்ல, ஒரு வேல்யூ இருக்கணும்ல. கூகுளில் போய் பார்த்தேன், ஃபியூனா எவ்வளோ வேல்யூ? ஹவு மச் இஸ் ஃபியூ? வாட் இஸ் தட் நம்பர்? என்ன பொருள் தெரியுமா? ஃபியூ இஸ் நத்திங் பட் எனிதிங் பட் மோர் தேன் ஒன். மோர் தேன் ஒன். அநேகருக்கு இன்விடேஷன் போயிடுச்சு, அநேகருக்கு ரட்சிப்பு கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் அதை எடுத்துக்கொண்டவர்களோ கொஞ்சம் பேர் தானா, சிலர் தானா. அந்த சிலர் கூட்டத்தில் நம்ம இருக்கணும். அந்த சிலர் கூட்டத்தில் we should be among the few. We should be among the few. ஏன் கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கிறாங்க? ஏன் நிறைய பேராட இருக்க முடியல? அதுதான் நம்ம வாசிக்க போகிறோம். மத்தேயுலே எடுத்துக்கலாம். மத்தேயு 7வது அதிகாரம் 13 14 வரைக்கும். மத்தேயு 7 13 14 வாசிக்கிறேன். இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசியுங்கள். கெட்டுக்கு போகிற வாசல் விரிவும் வழி விசாலமுமாயிருக்கிறது, அதன் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவர்கள் அநேகர். ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் இடுக்கமும் வழி நெருக்கமுமாயிருக்கிறது, அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர். Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. 2 கேட் இருக்கு. ஆண்டவர் சொல்றாரு. ஒன்று எப்படி? நேரோ கேட். ரொம்ப தமிழ் எப்படி போட்டிருக்கு? இடுக்கமான வாசல் வழி, ரொம்ப நேரோ. இன்னொரு வழி இருக்கான், பயங்கரம், அப்படியே பெருசாக இருக்கான். ரோடு பிரச்சனையே இல்லை, ஈஸியாக இருக்குது. ஹைவேஸ்லாம் போகிறோம்ல, டெஸ்ட் ரோடு, ஒரு பம்ப் கிடையாது, ரோடெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும்.
அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம், சந்தோஷமாக போகலாம். ஆனால் அது எங்கே போகுதான்? அழிவுக்கு தான் போகுதான். ஆனால் இங்கே இருக்கிற இந்த இடுக்கமான வாசல், இந்த நேரோ வேல ஒரே கல்லாக இருக்குது. மலை மேலெல்லாம் ஏறணும், நிறையா பயங்கரமான பாதைகள்லாம் வருது. இதெல்லாம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஏறி போகணுன்னா எங்கே போகுமா? நம்மளுக்கு ஜீவன் இருக்குமா? இட் லீட்ஸ் டு லைஃப். ஜீவனுக்கு போகுமா இந்த வாசல், இந்த ரோடு? ஆனால் ஏசப்பா சொல்கிறாரு, இந்த ரோடு எடுக்கிறவங்க, இந்த வாசல் எடுக்கிறவங்க ரொம்ப சிலர் தான் எடுக்கிறாங்களாம், வெரி ஃபியூ. ஆனால் இந்த அப்படியே ஹைவே மாதிரி பெருசாக ஈஸியாக ஒரு பம்பும் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக போகிற ரோட்டில் தான் எல்லாரும் போகிறாங்க. ஏன்? நோபடி வாண்ட்ஸ் டு பே த ப்ரைஸ். யாருக்குமே சோதனைக்குள்ளே போகணும்னு விருப்பம் இல்லை. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு 100% ஒபீடியன்ஸ் எதிர்பார்க்குறாரு. 100% obedience to Jesus. 100% faithfulness. He is not looking for people who is 99% towards God and 1% to the world. இல்லை, அவர் முழுமையாக எனக்கு கொடு, முழு மனதோட, முழு இருதயத்தோட, முழு ஆத்மாவோட, முழு பலத்தோட என்ன நீ நேசிக்கணும், முழுமையாக நீ வேணுன்றார். பாதி பாதி வேண்டாம், முழு விசுவாசத்தோடு நீ என் கூட வேணும். இந்த முழுமையாக ஆண்டவருக்கு போகிற கூட்டம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், ரொம்ப கொஞ்சமாக இருக்கும். அதுதான் சொல்கிறார். இந்த few தான் chosen people. This few, இந்த சிலர் who is willing to sacrifice themselves to attain eternal life are few. அதுதான் நம்ம யாக்கோபில் அடிக்கடி நம்ம வாசிப்போம். 1வது அதிகாரம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வசனம். யாக்கோபு 1:2 வசனத்தில் இருக்கு, என் சகோதரரே, நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் போது உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள். இங்கிலீஷில் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் தெரியுமா? Count it all joy, my friends, when you meet trials of various kinds. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் verse 2ல இருக்கும். வாசிக்கும் போது எனக்கு தோணுச்சு, என்ன இப்படி போட்டிருக்குது? நான் ஒரு சோதனைக்குள்ளே போனால் எப்படி நான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும்? How can I be happy when I'm going through something so difficult? நான் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க முடியும்? நானே சோதனை எங்கேயாச்சும் பண்ண முடியுமா? நம்ம சோதனைக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கும்போது, சரி, நம்மளுக்கு ஒரு ஹெல்த்தில் ஏதோ ஒன்று ஆயிடுச்சு, இல்லை சம்திங் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, சந்தோஷப்படுவோமா? சந்தோஷப்பட முடியுமா? ஆனால் இவர் சொல்கிறாரு, கன்சிடர் இட் ஆல் ஜாய். இது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு காரியம்னு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்றாரு. அப்புறம் நான் யோசிக்கிறேன், என்னடா எப்படி இப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க? எப்படி சந்தோஷமாக எடுத்துக்க முடியும்? சோதனைக்குள்ளே போகும்போது, ஒரு கஷ்டமான காரியத்துக்கு போகும்போது என்ன பண்ணுவோம்? அழுவோம், வருத்தப்படுவோம், அதுதானே நார்மல். அடுத்த வசனத்தை ஆவியானவரில் சொல்கிறாரு, 3வது வசனத்தில், for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. நீங்கள் ஒன்றிலும் குறைவுள்ளவர்களாயிராமல் பூரணராயும் நிறைவுள்ளவர்களாயும் இருக்கும்படி பொறுமையானது பூரண கிரியை செய்ய கடவுது. இங்கே தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர். என்ன ஆகுது? சோதனைக்குள்ளே போனோன்னே நம்ம ஏசப்பாவை பிடிச்சிக்கொள்கிறோம். ஆண்டவரே, நீங்கள் தான் எனக்கு, உங்களால் தான் இந்த சுச்சுவேஷனை மாற்ற முடியும், நீங்கள் தான் எனக்கு உடல் சரீரத்தில் பலத்தை கொடுக்கணும், என்னுடைய இருதயத்தில் இருக்க ஹர்ட்டெல்லாம் உங்களால் மாத்திரதான் ஹீல் பண்ண முடியும், நீங்கள் தான். பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டா? போன வருஷம் கொரோனா வைரஸ் வந்தது.
உலகமே ஆடி போயிட்டாங்க. எல்லாருமே நம்ம பயந்துட்டோம் இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஜீசஸை பிடிச்சிக்கிட்டோம், ஏசப்பாவை பிடிச்சிக்கிட்டோம். ஜெபிக்காதவங்களாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சைட் பை சைடு என்ன ஆச்சு? ஏகப்பட்ட கஷாயம் ரெசிபிஸ் வேற வந்துட்டு இருந்துச்சு. கரெக்டா? இப்படி கஷாயத்தில் இவ்வளோ வெரைட்டியாக இருக்கும்னு எனக்கு போன வருஷம் தான் தெரியும். இந்த கொரோனா வரும்போதுலாம் தெரியும் ஒரு கஷாயத்தில் இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் 2 வெரைட்டி தான். சீரகம் கஷாயம்னு குடிப்போம், அப்புறம் இன்னொன்று அந்த இது லீவ்ஸ் எல்லாம் போட்டு. இங்கே பார்த்தா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கஷாயம். அங்கே பாருங்க, நம்ம என்ன பண்ணோம்? கிறிஸ்தவர்கள் என்ன பண்ணோம்? ஏசப்பா தான், காட் ஒன்லி யூ கேன் ப்ரொடெக்ட் அஸ். வெளியில் போகும்போது Psalm 91 சொல்லுவோம், வீட்டுக்கு வரும்போது எல்லாம் பண்ணுவோம். என்னதான் நம்ம கை கழுவினாலும், என்னதான் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் போட்டாலும், என்னதான் மாஸ்க் போட்டாலும், என்னதான் க்ளவுஸ் போட்டாலும், நம்மளுடைய ஹோப் அண்ட் ட்ரஸ்ட் எங்கே இருந்தது? ஆண்டவர் மேலே இருந்தது. நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணாலும் இதெல்லாம் எங்களை பாதுகாக்காத ஆண்டவரே, நீங்கள் மாத்திரம்தான் எங்களை பாதுகாக்க முடியும். அந்த விசுவாசம் வந்துச்சு இல்லையா? அதுதான் இங்கே சொல்கிறாரு, the testing of your faith. அவருக்கு மேலே நம்ம விசுவாசம் இருக்க 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 என்ன ஆகுதா? இட் ப்ரொடியூசஸ் ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட்னஸ். ஸோ என்ன சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் தேவனோடு இருக்கிறார். அந்த விசுவாசம் பெருகி கொண்டே போகுதில்ல. 4வது வசனத்தில் பார்க்குறோம், இந்த ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட்னஸ் ஃபுல் எஃபெக்ட் வந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன ஆகுமா? we will be perfect. We will be complete. We will not lack anything. பூரணராயும் முழுமையா கம்ப்ளீட்டா நிறைவுள்ளவர்களாகும் இருப்போமா. பொறுமையானது பூரண கிரியை செய்ய கடவுது. Hallelujah. Hallelujah. This is an awesome verse. Awesome verse. We will not lack anything, it seems. ஒன்றுமே நம்மளுக்கு குறைவு இருக்காதான். எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் பார்த்துக்கொள்வார். ஏன்? நம்ம அவரையே 100% அவரையே பிடிச்சிக்கிறோம். அதே சாப்டரில் 12வது வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம், சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். Blessed. He is called as a blessed man. பாக்கியவான், ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் அப்படின்ட்டு வேதத்தில் சொல்கிறாரு. ஆண்டவர் சொல்கிறார், எப்போ? when we remain steadfast under trial. ஏன்னா அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கர்த்தர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான். He will receive the crown of life. Crown which is not decorated with gold or diamonds or silver. அதெல்லாம் யூஸ்லெஸ். என்ன மாதிரி கிரீடம் எடுத்து நம்ம பெற்றுக்கொள்வோமா? ஜீவ கிரீடம். லைஃப் with Jesus. Hallelujah. So என்ன சோதனைக்குள்ள நம்ம போயிட்டு இருந்தாலும் கவலையே படாதீங்க. அவர் சொல்லிட்டார், ஏதாவது ஒரு சோதனையில் போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா சந்தோஷப்படுங்க. Just keep worshiping the Lord. Just keep praising the Lord. And just keep trusting in Him. And the trust and the faith பெருக we will become a complete person. We will become a full perfect person in the Lord. Hallelujah. அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். நம்மளாம் யாரு? 1 பேதுரு 2வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தில் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து நம்ம பார்க்குறோம். பேதுரு சொல்கிறாரு, you are a chosen race. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession. Hallelujah. தமிழை நான் வாசிக்கிறேன். இது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வசனம், நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தினின்றி தம்முடைய ஆச்சரிய
மான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி. நம்மளாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி, ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். முன்னே நீங்கள் தேவனுடைய ஜனங்களாய் இருக்கவில்லை, இப்பொழுதோ அவருடைய ஜனங்களாய் இருக்கிறீர்கள். முன்னே நீங்கள் இரக்கம் பெறாதவர்களாய் இருந்தீர்கள், இப்பொழுதோ இரக்கம் பெற்றவர்களாய் இருக்கிறீங்க. நம்ம அப்படி இருக்கிறோமா? முன்னாடி எப்படி இருந்தோமா? ஆண்டவருடைய பிள்ளையா இல்லையா? ஆனா இப்போ இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின்படியாக அவருடைய மகத்துவமுள்ள அந்த சாக்ரிஃபைஸாட we are God's people. ஒரு காலத்துல இரக்கமே இல்லாம இரக்கம் பெறாதவர்களா இருந்தோமா? ஆனா இப்போ இரக்கம் பெற்றவர்களா இருக்கிறோம். Hallelujah. So what a blessed people we are. We are such a blessed people. We are ஆக்சுவலி தமிழில் சொல்லணும், ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் தான் சொல்கிறோம். ஏன்னா வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லவருடைய தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நம்மளை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இதை பற்றி நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாம். எபிரேயரில் கூட ஒரு அற்புதமான ஒரு வசனம் இருக்கும். 1வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம், even before the foundation of the world he chose us. My favorite 4வது வசனத்தில் இருக்கு, தமக்கு முன்பாக நாம் அன்பில் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் குற்றமில்லாதவர்களுமாய் இருப்பதற்கு அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடி. He chose us. That few people இருக்கிறாங்கல்ல, we should be in that few. We should be very careful நம்ம இந்த குரூப்ல இருக்கிறதுக்கு. கடைசியா நான் சொல்லி முடிக்க வாஞ்சா இருக்கிறேன். யோவான் 1வது அதிகாரம் 17வது வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம், எப்படி எனில் நியாய பிரமாணம் மோசேயின் மூலமாய் கொடுக்கப்பட்டது, கிருபையும் சத்தியமும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உண்டாயின. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. நம்ம ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல பார்க்குறோம், எப்படி தேவன் மோசஸ் யூஸ் பண்றாரு டு பிரிங் த பீப்புள் ஆஃப் இஸ்ரேல் ஃப்ரம் ஈஜிப்ட். இஸ்ரேல் மக்கள் ஈஜிப்ட் தேசத்துல எப்படி இருக்கிறாங்க? அடிமைகளாக இருந்திருக்கிறாங்க. 1 வருஷம் இல்லை, 2 வருஷம் இல்லை, 10 வருஷம் இல்லை, 20 வருஷம் இல்லை, 430 வருஷமா எப்படி இருந்திருக்கிறாங்க? அடிமைகளாக ஈஜிப்சியன்ஸ்க்கு. அண்ட் காட் சென்ஸ் மோசஸ் அனுப்பி அந்த மக்களை ஃபாரோ கிட்ட அற்புதங்களை காமிச்சு 10 அற்புதங்கள் மூலமாக ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி அந்த இஸ்ரேல் மக்களை மீட்டெடுக்க அனுப்புறாரு மோசஸ். அண்ட் he brings them from Egypt through wilderness to the promised land. ஏசப்பா கூட புது உடன்படிக்கையில் நம்ம பார்க்குறோம், ஏசப்பா நம்மளுக்காக, நம்ம எங்கே இருக்கோம்? பாவத்தின் அடிமைகளாக இருக்கிறோம். பாவத்தின் அடிமைகளாக நம்மளை அடிமைகள்ல இருந்து மீட்டெடுக்கிறார். இந்த வில்டர்னஸ் போய் கொண்டு இருக்கிறோம். திஸ் இஸ் த வேர்ல்ட். இதுதான் உலகம். இந்த வில்டர்னஸ்ல நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் டு ரீச் த ப்ராமிஸ்ட் லேண்ட். பரலோகம், God's kingdom is our promised land. And through Jesus we will reach the promised land. இப்போ எங்க இருக்கிறோம்? வனாந்திரத்தில் இருக்கிறோம். இஸ்ரவேல் மக்கள் வனாந்திரத்தில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணாங்க? முறுமுறுத்தாங்க, ஆண்டவரை விட்டுட்டாங்க, வேற ஒரு கல்லு மண்ணை ஒர்ஷிப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க.
நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இப்போ இந்த வில்டர்னஸில், இந்த உலகத்தில் நிறைய போராட்டங்களை நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம். பட் இட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் தட் we don't murmur. We have Jesus with us. We have the Spirit of God. ஆவியானவர் நம்ம கூட இருக்கிறார். நம்ம அந்த மக்கள் மாதிரி முறுமுறுக்கக்கூடாது. எல்லா சிச்சுவேஷன்ஸ்லையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கணும். Until we receive, until we enter the promised land. அந்த இஸ்ரவேல் மக்கள் கூட்டிட்டு வந்தார் மோசஸ் through the hand of God. என்ன பண்ணாங்க? எல்லாருமே அந்த ப்ராமிஸ் லேண்டுக்கு போனாங்களா? இல்லை. முறுமுறுத்தவங்க, ஆண்டவருடைய கட்டளைகளை செய்யாதவங்க அங்கேயே அழிந்து போனாங்க. வில்டர்னஸ்ல அழிந்து போனாங்க. கரெக்டான ஆண்டவரை கரெக்டாக வர்ஷிப் பண்ணுறவங்க அவங்க மாத்திரம்தான், சிலர் தான் ப்ராமிஸ் லேண்டுக்கு போனாங்க. இப்போ கூட இங்கே இருக்கிற இந்த உலகத்தில் நம்ம எப்படி இருக்கிறோமோ we will go to the promised land. The promised land is open for his children. பரலோக ராஜ்யம் இருக்குது, நம்மளுக்காக இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு போகிறதுக்கு we have to follow the rules. சில ரூல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம், கமாண்ட்மெண்ட்ஸ். தேவனுடைய கட்டளைகளை நம்ம அவருடைய வார்த்தையின்படி நம்ம வாழும்போது we will reach the promised land. Hallelujah. Hallelujah. இயேசுப்பா நம்மளுக்காக ரத்தம் சிந்தினார். நம்ம பாடுகளை வாசிப்போம். என்னுடைய மை ஸ்பிரிச்சுவல் மதர் நம்ம சாந்தம்மா எனக்கு எப்பொழுதும் சொல்கிறது இதுதான், ஆண்டவருடைய பாடுகளை வாசிக்கணும், வாசிமான்னு சொல்லுவாங்க. அப்போது கெய்டன் என் வயிற்றில் இருக்கும்போது ரொம்ப ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னென்சின்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க, ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு படுத்தே தான் இருக்கணும். நான் என்னுடைய ப்ரெக்னென்சி அவ்வளோவா என்ஜாயே பண்ணலை. ரொம்ப பெயினில் இருப்பேன், ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அப்போ எங்கள் அம்மா அப்பா வீட்டில் இருப்பேன். எங்கள் அம்மா அப்பா என்னை நல்லா கவனிச்சிக்கிட்டாங்க. என் தங்கச்சி என்னை கவனிச்சிக்கிட்டா. என் ஃப்ரான்சிஸ் எப்போவுமே வருவாங்க ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு என்னை பார்த்துக்க. என்னுடைய தாயார், ஆவிக்குரிய தாயார் நம்ம சாந்தம்மா எல்லாம் என்னை நல்லா கவனிச்சிப்பாங்க. ஆனால் அந்த டைமில் நான் ரொம்ப ஒரு டிப்ரெஷனுக்குள்ள மாதிரி போய் கொண்டிருந்தேன். என்னன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பேர்டனாக ஆயிட்டோமே. சந்தோஷமாக இருக்கிற இந்த சுச்சுவேஷனில் நான் ஒரு பேர்டன் ஆகிட்டேனே, எங்கேருந்து இந்த தாட் வந்ததுன்னே தெரியல. என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியல, என்னால் என்ஜாய் பண்ண முடியல. அந்த டிப்ரெஷனுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டு இருந்த நேரத்தில் காட் சென்ட் ஏஞ்சல் மாதிரி தான் நான் சொல்லணும். மம்மா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி daily, not once or twice, every day throughout my pregnancy, day and night கால் பண்ணுவாங்க. காலையிலையும் நைட்டும் கால் பண்ணி எப்படிமா இருக்க, சாப்பிட்டியா? அதுக்கப்புறமா ஃபுல்லாக வேதத்தின் வசனத்தை தான் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. அப்போது அவங்க சொல்லுவாங்க, நீ 4 சுவிசேஷத்தில் இருக்கிற ஏசப்பாவுடைய பாடுகளை நீ படிச்சுட்டே இரு. உனக்கு அந்த பாடுகளை நீ வாசிக்கும் பொழுது நீ போய்கொண்டிருக்கிற இந்த பாடு உனக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கும். அண்ட் கண்டினியூ டு ப்ரைஸ் ஹிம். இதுதான் என்கிட்ட மாத்திரம் இல்லை, உங்ககிட்ட கூட சொல்லியிருப்பாங்க, துதிச்சுட்டே இருக்கணும், எந்நேரமும் கீப் ப்ரைஸிங் ஹிம் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. அப்போத்துலேருந்து நான் இந்த பாடுகளை வாசித்தது உண்டு. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டிப்ரெஷனுக்குள்ளே நான் போனது யாருக்குமே தெரியாது. என் கணவருக்கும் நான் சொல்லலை, எங்கள் அம்மா அப்பாட்டையும் நான் சொல்லலை, மம்மா கிட்ட கூட நான் சொல்லலை. நானே ரொம்ப ஐ வாஸ் கோயிங் த்ரூ இட் அலோன். ஆனால் எவ்ரி டே நான் சொன்ன மாதிரி 2 வாட்டி கால் பண்ணி ஜெபிப்பாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வேதத்தோடைய வசனத்தை தான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதை நான் கேட்க அந்த வசனம் என்னை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுச்சு. ஐ ஜஸ்ட் இன் லெஸ் தென் அ மந்த் தான் நான் சொல்ல முடியும், ஐ வாஸ் கம்ப்ளீட்லி அவுட் ஆஃப் மை டிப்ரெஷன். அது வெளியில் வந்ததுக்கப்புறமா தான் நான் யோசிக்கிறேன், யாருமே என்னை பேர்டனாக கன்சிடர் பண்ணலையே. நோ ஒன், யாருமே, எல்லாரும் they were happy for me, they loved me so much.
என்னுடைய கணவரும் சரி, he never thought I was a burden. My parents didn't think me I was a burden. நான் எங்கள் மம்மா வீட்டுக்கு போகும்போது யாருமே என்னை பேர்டனாக யோசிக்கல, ஆனால் நான் அப்படி நினச்சிக்கிட்டேன். அப்படி ஒரு எண்ணத்தை பிசாசானவன் கொண்டு வந்தான். ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தைகளை தினமும் காலையிலையும் நைட்டும் நான் கேட்க 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 I was completely set free. And I really enjoyed the last few months of my pregnancy. The words, God's words are amazing. இந்த பாடுகளை பற்றி சொல்ல வந்தேன். நம்மளுக்காக எவ்வளவு பாடுபட்டிருக்கிறார். ஒரு வாட்டிக்கும் வாசிக்கும் போது கண்ணிலேருந்து தண்ணி கொட்டிக்கிட்டே இருக்கு. எவ்வளவு பாடுகள், ஒரு இன்சிடெண்ட்டும் அவர் என்னென்ன பாடுகள் அனுபவித்திருக்கிறாருன்ட்டு நம்ம நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டை விட ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்டில் பார்க்கலாம். தீர்க்க தரிசனமாக ஐசாயா சொல்லியிருக்கிறாரு, தாவீது ராஜா சொல்லியிருக்கிறாரு, எரேமியா சொல்லியிருக்கிறாரு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏசப்பா அந்த சூழ்நிலையில் யோசிக்கும் போது நம்ம கார்டன் ஆஃப் கெத்செமனேல பார்க்குறோம். அவர் ஜெபிக்கும் போது அவருடைய வேர்வை ரத்தம் சொட்டுகளாக விழுந்துதான். பிளட் ஸ்வெட், இது ஒரு மெடிக்கல் டேர்மில் இதை பிளட் ஸ்வெட்னு சொல்கிறாங்க, ஹெமாட்டிட்ராசிஸ்ன்னு கூப்பிடுறாங்க. இது எப்படி வருமா, அந்த பர்சன் இமோஷனலி மென்டலி when that person is stressed, அந்த ஸ்வெட் கிளான்ஸில் இருக்கிற அந்த செல் வந்து ரப்சர் ஆகிடுமா, வெடிச்சிருமா. ஸோ பிளட்டாக வெளியில் வருமா தண்ணி. அப்படி ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ள அவர் லார்ட் had to go through. அப்படி ஒரு ஆகனிக்குள்ள அவர் போன நிலைமை வந்தது. எதனால? for me and for you. Because God so loved the world, He gave His only Son, so that we will not perish, but have eternal life. நான் சொன்னது போல ஏசப்பா சிந்தின ரத்தம் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு இல்லை, உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே. அவர் சிலுவையில் அவரை வந்து க்ரூசிஃபை பண்ணுறாங்க. அவர் பக்கத்தில் இந்த பக்கம் ஒரு திருடன் இருக்கிறாரு, இந்த பக்கம் ஒரு பாவி இருக்கிறாரு. 2 திருடர்கள் நடுவில் ஏசப்பாவை வைக்கிறாங்க, க்ரூசிஃபை பண்ணுறாங்க. ஜீசஸ் died also for the sins of these 2 robbers. இதில் ஒருத்தர் வந்து ஏசப்பாவை நிந்திக்கிறாரு, ஆனால் இன்னொருத்தர் வந்து ஏசப்பாவை சொல்கிறாரு, நீங்கள் இன்றைக்கு என்ன நினைத்தருளுங்க, நீங்கள் ராஜ்யத்துக்கு போகும்போது ரிமெம்பர் மீ அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு. ஜீசஸ் சொல்கிறாரு, டுடே யூ வில் பி வித் மீ இன் பாரடைஸ். One person rejected the sacrifice of Jesus, but the other person, the other robber, accepted, acknowledged. புரியுதா? அந்த ஃபியூவில் நம்ம இருக்கணும். அதுதான் இன்னைக்கு நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நம்மளாம் மீட் எடுத்துட்டாரு. We are no longer slaves to sin. We are adopted as children. We are adopted as sons and daughters of God. அதனால நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக முடிக்கணும் நம்மளுடைய ஓட்டத்தை. இல்லைன்னா முன்னாடி இருந்ததை விட மோசமாகிடுமா. இதே நம்ம ஆப்போசிட்டாக போட்டோன்னா, நம்ம முன்னாடி பாவத்தில் இருந்தோம், இப்போ ஆண்டவர் நம்ம சுத்தமாக்கி இருக்கிறாரு, நம்மளை கிளென்ஸ் பண்ணி நம்ம சாங்டிஃபை பண்ணி அவருடைய பிள்ளைகளாக நம்மளை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறாரு. நம்ம அவருடைய பிள்ளைகளாகவே வாழும்பொழுது, கட்டளைகளை மேற்கொண்டு அவருக்கு பிரியமான காரியங்களை செய்து நம்ம வாழும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும், ஜீவ கிரீடம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த நாளில் தான் பாஸ்ஓவர் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. இஸ்ரேலில் நம்ம பார்க்குறோம், பாஸ்ஓவர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆன் 28th of March. ஸோ இந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் பாஸ்ஓவர். இந்த பஸ்கா பண்டிகையை
ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்குறோம். நீங்கள் யாத்திராகமம் 12வது அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்ப்பீங்க, ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, இந்த பஸ்கா பண்டிகை, பாஸ் ஓவர், இட்ஸ் கால்ட் அஸ் த ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் த அன்லீவன்ட் பிரெட். புளிப்பில்லாத மாவு, அப்புறம் lamb ரோஸ்ட் பண்ணி பிட்டர் ஹர்ப்ஸோட நீங்கள் சாப்பிடணும். 7 நாள் இந்த பண்டிகை நீங்கள் வைக்கணும். 1வது நாளும் 7வது நாளும் செலிப்ரேட் பண்ணணும். எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது. இது ஜெனரேஷன் அண்ட் ஜெனரேஷன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு. இந்த பாஸ் ஓவர் தான் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் நம்ம பார்க்குறோம். ஜீசஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாரு. அண்ட் இந்த யூஷுவலி பாஸ் ஓவர் அண்ட் ஈஸ்டர் சேமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நான் சொன்னபடி யாத்திராகமம் 12வது அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, இந்த பாஸ் ஓவர் நைட் அப்போ எப்படி இருக்குமா, ஃபுல் மூன் இருக்கும். இன்னைக்கு நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஃபுல் மூன் இருக்கும்போது செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி அந்த காலத்தில் ரெண்டுமே ஒரே நாளாக தான் இருந்தது. என்னது? குட் ஃப்ரைடே அண்ட் பாஸ் ஓவர். அதுக்கப்புறமா 325 ADயில் ஒருத்தர் மாற்றிட்டார். ஈஸ்டர் எப்போ இருக்கணும்ன்ட்டு அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு, பாஸ் ஓவர் கழிச்சு ஃபஸ்ட்டு சண்டே ஆஃப்டர் த ஃபுல் மூன் தான் இருக்கணும்ன்ட்டு மாற்றிட்டாரு டேட். நிறைய டேட்ஸ் அப்படியே மாறிட்டே போயிடுச்சு நாளடைவில். நம்ம 1 கொரிந்தியர் 5வது அதிகாரம் 7வது வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம். பவுல் சொல்கிறாரு, 1 கொரிந்தியர் 5வது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் 7வது வசனத்தில், ஆகையால் நீங்கள் புளிப்பில்லாதவர்களாய் இருக்கிறபடியே புதிதாய் பிசைந்த மாவாய் இருக்கும்படிக்கு பழைய புளித்த மாவை புறம்பே கழித்து போடுங்கள். ஏனெனில் நம்முடைய பஸ்காவாகிய கிறிஸ்து நமக்காக பலியிடப்பட்டிருக்கிறார். For Christ our Passover lamb has been sacrificed. மோசஸ் காலத்தில் அந்த இஸ்ரேலைட்ஸை ஈஜிப்ட்லேருந்து வெளியில் கூட்டு வரும்போது 10th பிளேகாக ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, ஒரு லேம்ப் எடுத்து அன்னைக்கு இரவில் 14வது அந்த டேட், அந்த மந்தில் அபீப் என்ற அந்த மந்தில் 14th day of the month அந்த லேம்பை நீங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடணும் வித் பிட்டர் ஹர்ப்ஸ் அண்ட் அன்லேவன் பிரெட். ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, அன்னைக்கு இரவு midnight the angel of destruction will go and kill all the firstborn of the Egyptians. 12வது நேரத்தில் அந்த 12th midnightல தேவன் தூதர் போயிட்டு firstborn of the cattle, livestock and of the slave men and of the people in Egypt, எல்லாமே ஈஜிப்டில் இருக்கிற அந்த ஃபர்ஸ்ட்பார்னில் ஆண்டவர் ஸ்லே பண்ணுறார். ஸோ இஸ்ரேலைட் மக்கள் என்ன பண்ணணும், அந்த லேம்பை வெட்டி அதை குக் பண்ணும்போது, அந்த ஆட்டுக்குட்டியை வெட்டி குக் பண்ணும்போது அந்த ஆட்டுக்குட்டியோட ரத்தத்தை என்ன பண்ணணுமா, டோர் போஸ்டில் போட சொல்கிறாரு. ஸோ தட் அந்த தூதர் இரவில் போய் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்னெல்லாம் ஸ்லே பண்ணும்போது யார் யார் வீட்டில் இந்த ரத்தத்தை பார்க்குறாங்களோ அவங்களெல்லாம் தொடமாட்டாங்க. அண்ட் நம்ம இங்கே வாசிக்கிறோம், அந்த பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி இயேசு கிறிஸ்து. யோவான் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா அந்த சீக்வன்ஸ் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா அவர் ஆஃப்டர் he has the last supper with the disciples, அவர் கொண்டு அரெஸ்ட் பண்ணி போகிறாங்க. இயேசு கிறிஸ்து தான் அந்த பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி. அதே போல் யோவானில் கூட நம்ம பார்க்குறோம். யோவான் 1வது அதிகாரம் 29வது வசனத்தில் ஜான் த பேப்டிஸ்ட் சொல்கிறார், இதோ உலகத்தின் சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி. ஏசப்பாங்க போகும்போது சொல்கிறார், behold the lamb of God that takes away the sins of the whole world. Jesus is our lamb. He is the Passover lamb. And அவருடைய ரத்தம் நம்ம மேலே இருக்குது. அதனால we are redeemed as his children. ஸோ இந்த சண்டேலேருந்து
1 வீக் பஸ்கா பண்டிகையை நாங்கள் குடும்பமாக செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். உங்களுக்கும் இந்த பண்டிகையின் நல்வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹாப்பி பாஸ்ஓவர். ஷாலோம். ஆமென். நம்ம அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி ஜெபிக்கலாம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா, எங்கள் மத்தியில் நீங்கள் வாசம் செய்கிறபடியினால கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம். எங்களோட நீங்கள் பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இருளில் இருந்த எங்களை நீங்கள் உங்களை வெளிச்சத்தில் நீங்கள் எங்களை கொண்டு வந்தீங்க ஏசப்பா. தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட சந்ததிகளாக எங்களை நீங்கள் வைத்திருக்கிறீங்க. As royal priesthood, as a holy nation. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blood that is upon us. எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த ரட்சிப்புக்காக நன்றி ஆண்டவரே. பல முறை நாங்கள் இந்த சால்வேஷனை நாங்கள் ரொம்ப அசட்டா பண்ணிட்டோம் ஆண்டவரே. We have taken it for granted, Lord. But you paid a huge price for us. You paid a huge price for us. Sorry, Lord. Sorry for putting you in that situation. And we want to thank you, Lord. நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி செலுத்துகிறோம் லார்ட். உம்முடைய இந்த சாக்ரிஃபைஸ்க்காக நன்றி ஆண்டவரே. Thank you, Lord. எங்களை நீங்கள் மீட் எடுத்தீங்க ஆண்டவரே. You are the spotless lamb. You are the unblemished lamb. You are the worthy lamb. You are the worthy lamb. You are the worthy Son of God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. உமக்கு பிரியமுள்ள பிள்ளைகளாக நாங்கள் எப்பொழுதும் வாழணும். இந்த ஓட்டத்தை நாங்கள் கரெக்டாக நாங்கள் ஓடி முடிக்கணும். உம்முடைய கட்டளைகளை நாங்கள் மேற்கொண்டு நீங்கள் சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையின்படி உங்களுக்கு பிரியமுள்ள காரியத்தை மாத்திரமே நாங்கள் செய்யும்படிக்கு எங்களுடைய இருதயத்தை நீங்கள் மாற்றணும் ஆண்டவரே. நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற இந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் கொடுத்துருக்கிற இந்த இன்விடேஷனுக்காக நன்றி அப்பா. எங்களுடைய வாழ்க்கையை இங்கே கட்டி கொண்டு வேஸ்ட் பண்ணாதபடிக்கு உங்களே தேடி போக, உம்முடைய ராஜ்யத்தை நாங்கள் தேடி ஓட, உம்முடைய முகத்தையே நாங்கள் தேடி இருக்க, உங்களையே நாங்கள் நாடி இருக்க, அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளாக எங்களை மாற்றுங்கப்பா. எங்களை சுத்திகரிங்க ஆண்டவரே. கம்ப்ளீட்டா லார்ட், கம்ப்ளீட்லி லார்ட். எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன காரியத்தை கூட எடுத்து பிடுங்கி போட்டுருங்கப்பா. நாங்கள் எது செய்தாலும் உங்களுக்காகவே நாங்கள் இருக்கணும், செய்யணும். வாழ்ந்தாலும் உமக்காக தான், மரித்தாலும் உமக்காக தான். அந்த ஜீவ கிரீடத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படி எங்களை வழி நடத்துங்க. எந்த காரியத்திலையும் நாங்கள் சோர்ந்து போகாதபடிக்கு, மனிதர்கள் எங்களுக்கு தவறான செய்கிற காரியத்தும் சரி, எங்களுக்கு விரோதமாக செய்கிற எல்லா பிளான்ஸ் என்னென்னத்தில் நாங்கள் சோர்ந்துருக்கிறோமோ, வேலையிலையும் சரி, எங்களுடைய சரீரத்திலையும் சரி, எனிதிங் தட் இஸ் டிஸ்டர்பிங் அஸ், இந்த நேரத்தில் உங்கள் கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஆண்டவரே. உங்கள் பாதத்தில் நாங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சிடுறோம் லார்ட். எல்லாத்தையும் ஒப்பு கொடுத்துட்றோம் ஆண்டவரே. உங்களால் மாத்திரம்தான் மாற்ற முடியும். only you can do the impossible things, Lord. Help us to be always, help us always, Lord, to trust in you. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose hope is the Lord. அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளாக மாத்திரமே நாங்கள் இருக்கணும் ஆண்டவரே. உங்களையே நாங்கள் சார்ந்து இருக்கணும், உங்களையே நாங்கள் நம்பி இருக்கணும். நீங்களே எங்களுடைய நம்பிக்கையாக இருக்கணும். ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டவரே, இன்று கூட எனக்கு உங்களுடைய வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எல்லாரையும் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க லார்ட். யார் யாருக்கு என்னென்ன தேவைகளை நீங்கள் அறிவீங்க ஆண்டவரே. அவங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறீங்க அப்பா. நீங்கள் எவ்வளவு பெரியவங்க, நீங்கள் எவ்வளோ மகத்துவம் உள்ளவங்க, எல்லாரும் ருசித்து பார்க்கும்படி இன்னும் கிட்டி சேர்த்துக்கொள்ளுங்க இசப்பா. நீங்களே பொறுப்பேற்று வழி நடத்துங்க.
மீதியான இந்த நேரத்தையும் உங்கள் கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம். நன்றி ஆண்டவரே. இயேசுவின் நல்ல நாமத்தை கேட்குறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். Thank you. Praise the Lord.